Hallelujah. It's good to be back in the presence of the Lord. Hallelujah. When you come and start worshiping Him in His mighty presence, the Lord God will come in our midst. Hallelujah. Let us all bow down our head and praise one true God. Let us all give all thanks and glory to the one true God. Let us all say, thank you, Father, for this wonderful day, O God. Lord, on this Sabbath day, O God. Lord, we are in your presence, O Father. We have come to worship you, O God. We have come to magnify your holy name, O Father. Lord God, take control over this place, O God. Yes, Father, let your holy presence, O God. Let your name shall be glorified in this tabernacle, O Father. Lord, Father, yes, Father, thank you, Lord, for helping us, guiding us, O God, throughout this week, O God. Thank you, Father, for giving us one more week, O God, to see in your mighty presence, O Father. Yes, people, let us all open our mouth and let us all praise Him, because He is the Lord God who deserves all the prayers. He is the one who deserves all the glory. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹಸ್ತವು, ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಿರಿ. ಆಗ ಕರ್ತನು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. Let us all give glory to Him. Let us all give praises to Him. The Lord God whom we serve is a living Father. He has resurrected. He has been resurrected. He was crucified on that cross, but He has been resurrected on the third day. Jesus. Where there seems to be no way, He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. My roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. My roadway in the wilderness, He'll lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. God will make a
Christ. You might be saying, there is no way, O God, for me, O God. Lord, my way, O God, has been filled with all the obstacles, O Father. Lord, wherever I go, God, there is always, O God, failure in my life, O Father. You might be saying this, my dear people, but the God whom we praise, the Lord whom we save, the Lord whom we praise Him, He is the Lord who is the one who make the way for us. You have to just believe in His name. The Lord whom you trust will make a way for you. Let us all stand in His mighty presence. Let us all give glory to Him. Let us all give thanks to Him. ನಾವೆಲ್ಲರೆದ್ದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ, ಗಣವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತನು ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He deserves all the glory. He deserves all the honor. He deserves each and everything. Whatever we do in our life, everything, all the glory He deserves. Let us all sing this song and let's praise His mighty name, people. The glory and the honor, Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor, Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands and worship as we lift your holy name. For you are good, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Nivunnata adbutava maduve, ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa. Nivunnata adbutava maduve, ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa. Nivunnata adbutava maduve, ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa. Nivunnata adbutava maduve, ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa. Ninna hage yaru illa.
is no one like him. He deserves all the glory. He deserves all the honor, because the Lord God whom we trust, whom we serve, is a wonderful God. Let us all praise him. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಉನ್ನತನು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಮಹೋನ್ನತನು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ರಾಜ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದ್ಯಾ, ನೀನೇ ನನಗೆ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ಯಾ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಏಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ, ನಾನು ಆಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನನಗೆ ರಾಜ ಹತ್ತಿರ ಬಿದ್ದು ನನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡಲು ನೀನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿಗೂ ಮಹಿಮೆಗೂ ಆತನ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದುಃಖವು ವೇದನೆಯು ರೋಗವು ಬಡತನವು ಬಂದರು ನನ್ನೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ. ದುಃಖವು ವೇದನೆಯು ರೋಗವು ಬಡತನವು ಬಂದರು ನನ್ನೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವ. ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಲೇ ನನ್ನೇಸು ಮುರಿದಾಗುವ. ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈಗಲೇ ನನ್ನೇಸು ಮುರಿದಾಗುವ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೋಕವ ನಾವು ಕದಲಿಸೋಣ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೋಕವ ನಾವು ಕದಲಿಸೋಣ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುವೆ. ಯೇಸಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ,
ಪ್ರಭಾವವು ಕುಂದಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪುನರುತ್ಥಾನ ಶಕ್ತಿ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೇವಗಳು ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೆವ್ವಗಳು ಓಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಜ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನೀನೇ ರಾಜ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಾವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಓ ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೇ ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವು ಇನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೆವ್ವಗಳೋಡುತ್ತೆ, ನೋವು ನೀಗುತ್ತೆ, ಪಾಪಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವು, ನಾನೇ ಜೀವವು, ನಾನೇ ಮಾರ್ಗವು, ನಾನೇ ಸತ್ಯವು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಯೇಸಪ್ಪನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥ ಅದೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಅವರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಕರ್ತನ ನಾಮನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಬಲವು ಮಹತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಬಲವು ಮಹತ್ವವು ನಿನಗೆ ಎಂದು ಮಹಿಮೆಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನೀ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, 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 ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವೆ. ಯೇಸುರಾಮನ ಬಲವು ನೀನೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ಯೇಸುರಾಮನ ಬಲವು ನೀನೇ, ಭಯವಿಲ್ಲ ನನಗೆಂದಿಗೂ. ನಾವು ಅದನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. ನಾವೆಲ್ಲೂ ಕರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ನಿಮಗೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆನು. ನನ್ನ
ಜೀವಿತ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿ ಹಾಡುವೆನು. ರಾಜನೇ ನನ್ನ ಉಪಕಾರವ ಎಣಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ಉಪಕಾರವ ಎಣಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Glory, glory, glory to God. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. Hallelujah. ಆರಾಧನೆ ನಿಮಗೆ. 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 ನನ್ನ ಬಂಡೆಯು ನೀನೇನಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ. ಹೌದು ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರೇ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಬಂಡೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಕೋಟೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪರಾತ್ಪರನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು ಅಂತ ವಾಗ್ದಾನವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ದೇವರು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆದುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆತನ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡೋಣ. Lord, yes, Father, we give each and everything into your mighty hands, O Father. All glory to you, O Father. Lord, we praise you, we praise you, we praise you, O God. Let us all sing an English song and worship his mighty name. Let us all give glory to him. Let us feel his presence. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged, thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Are you ever burdened with the load of care? Does the cross seem heavy you are called to bear? Count your many blessings, every doubt will fly, and you will be singing as the days go by. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. When you look at others with their lands and gold, think that Christ has promised you his wealth untold. Count your many blessings, money cannot buy your reward in heaven or your home on high. Count your blessings, see what God hath done.
blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Yes, Father. Thank you for all the blessings, oh Father. Lord, we receive in your mighty Son's name, Jesus, oh Father. Thank you for all the blessings, oh Father. Lord, thank you for all the blessings that you have done to your people, oh God. Lord, we give each and every glory into your mighty hands, oh Father. Lord, we give this service into your mighty hands, oh Father. Each and every glory only be to you, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Now let us welcome Pastor Raju to pray for the God's sermon. ಅಲ್ಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಇಳಿದಿರ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಾವು ಕಾಣುವರಾಗಿ, ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಬರೆಗೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರೆಗೈಲ ಹಾದು ಹೋಗದಂತೆ ಈಗ ನೀನು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಕೊಂಡು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದೆವರೆ ನನ್ನ ರೂಪಿಸು ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ತನ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ದಾಸನ ಕಲ್ವಾರಿ ಸಿಲುವೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏಸಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ, ದಾಸನಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೈಸಲಿ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಏಸಪ್ಪ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಬಂಗಾರಂತೆ ಬಿಡಲಿ. ಇದೋ ಸ್ವಾಮಿ ಎರಡನೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯಕೊಂಡು ದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗೆ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳ ಮುಖಾನ ಹೃದಯ ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಪ್ಪ. ದೇವರೇ ನೆನ್ನೆವರೆಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದ ಜನಗಳು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರಯ್ಯ. ನಮಗೂ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಸಪ್ಪ ಮನ ಕಾಲ ಮಡಿಸಿ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸುವಂತೆ, ಕೊಂಡಾಡುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಣಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ. ಮತ್ತಾವರ್ತಿ ಜೀವಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಮಹಾ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಏಸಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಕೂಡಲಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ದೇವರೇ ನೀವೇ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡು ನಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ಅಂದ ದಾಸನಾದ ಮೋಸೆಯ ಸಂಗಡ ಮುಖವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ ಕರ್ತ ನಿನ್ನಲ್ಲವ, ಇಸ್ರಾಯೇಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡಿದ ಕರ್ತ ನಿನ್ನಲ್ಲವ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಿರಂತರ ಏಕರೀತಿ ಆಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಯ್ಯ. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನೀ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜಾನಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಪ್ಪ. ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಕ್ತಗಳಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ ಚುಮರೆ ಮಾಡಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕರ್ತ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಿ ನೀ ಕೃಪೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಜಯನು ಕೊಡು. ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ವಿರೋಧ
ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದುಷ್ಟನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ, ಅಂಧಕಾರ ಬಲಗಳನ್ನ ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಈ ಎಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಕೊಡಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮರೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ. ನೀವು ಮಾತಾಡು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಜರೇತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ತಂದೆ, ಆಮೇನ್. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಿಗೆ ಕರಗಳ ತಟ್ಟಿನ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Failure. ಇದರ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ವೈಫಲ್ಯತೆ, ವಿಫಲತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಲು. And how many of you have faced failure here? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ? You can just raise your hands. ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. If somebody has not raised the hands, they are really lucky not to face that. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಕೈಯನ್ನು ಎತ್ತಿಲ್ವೋ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. But as far as I have seen, from the childhood till the old age, everybody has faced failure in their lives. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೂ ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. And most of the time, we all react in the same way when we face a failure. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ. And what does that is becoming sad and we get into a bondage. ನಾವು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ದುಃಖಕರವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೇವೆ. And if somebody is facing a failure for a very long time, they live in a bondage. They cannot come out of that failure. ಯಾರ್ಯಾರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅನೇಕ ಸಮಯಗಳವರೆಗೂ ಅದೇ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. The reason is we don't know how to approach failure and we don't know how to view the failure as. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. And today we are going to learn on how to face the failure and what are all the other perspectives to approach the failure. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕೆನ್ನುವುದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. Because this failure has become a part and parcel of our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತೆ. If we don't get a job, that becomes a failure for us. ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತೆ. And if we lose in business, that becomes a failure for us. ನಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತೆ. And if something happens in our family, that becomes a failure for us. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಭವಿಸಿದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದು ನಮಗೆ ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. And even if school students fail in their subjects, that becomes a failure for them. ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಸೋಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. And some of us have dreams of buying something, buying a house, buying a car, but we fail to do that. We will not be able to do that. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ, ಕಾರುಗಳು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹದಾಸೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. And I've seen many people coming and telling me that, Pastor, I was not able to do this and I feel sad because I failed. So the reason is, first we take the hit when the failure comes. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಲು ಬರುವಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಒಡೆತ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. When there is a failure, first thing that comes in our mind is sadness and not God. ಅದು ನಮಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And that is what comes in our mind. That is what comes in our mind. ಅದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. And today we will turn our Bibles towards Deuteronomy chapter 8. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. And we will take and keep verses 1 to 3 and the next set is 15 and 16. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 1ರಿಂದ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 3 ಮತ್ತು 15, 16 ನಂತರ ಓದೋಣ. And here Moses talks about the wilderness experience of the Israelites. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. And here we see Israelites were there in a bondage for a very long time. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಈ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. And when God brought them out of Egypt, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ they were all happy. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿತ್ತು. But when they faced something which they didn't expect, they all became sad and they all considered that as a failure. ನಂತರ ಅವರು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೋಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಃಖಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. When Moses brought them out of Egypt and when they were facing Red Sea, ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಅವರು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. and when they were facing the Red Sea, they forgot all what God did for making them to come out of Israel, and they started blaming Moses for that. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಅದ್ಭುತವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. And they started blaming Moses and telling Moses, you have failed very badly. They even told, have you brought us, they even asked Moses, have you brought us from the Egypt to be killed by the hands of this Pharaoh? ಈಗ ಮೋಶೆಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರುಗೊಂಡು ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಬೈಗುಳವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಈ ಫರೋಹನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. And they saw the act of Moses as a failure there. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೋಲಾಗಿ ಎಣಿಸಿದರು. But God did not stop there. Moses did not stop there. ಆದರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ, ಮೋಶೆಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. And they passed through the Red Sea. Moses opened up the Red Sea and they passed through that, and they came to the other side, and God killed all the chariots and the soldiers of Pharaoh. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಣನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಆ ಫರೋಹನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದನು. And people of Israel didn't stop there. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. And after going for some time, ಕೆಲವು ಕಾಲದ ನಂತರ, and they started feeling thirsty. ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. Because they were walking in the desert and they were walking in the wilderness. ಅವರು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಯಿತು. And when they felt thirsty, again they started the same thing. ಅವರಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. So soon they forgot what had happened in the Red Sea. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಡೆಸಿದಂತ ದೇವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮರೆತು ಹೋದರು. Now again they started asking Moses, have you brought us here to kill us without water? ಮತ್ತೆ ಈ ಜನರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕೇಳಿದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯು, ನಾವು ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. And what happens here, they not only think low of Moses, they forgot what God has promised them. ಅವರು ಮೋಶೆಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವರು ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. They lost faith in God. ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. And they didn't believe in the grace of God. ಅವರು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲಿಲ್ಲ. They didn't believe that God will take care of them. ದೇವರು ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನು, ಕಾಪಾಡುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬಲಿಲ್ಲ. So that in turn applied, and they started rebelling against God and Moses, and they considered that as a failure. ಇದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಮೋಶೆಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೋಲು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಾರೆ. But Moses did not stop there. ಆದರೆ ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. And God definitely made sure that they got water from Mara. ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾವಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. And God turned the bitter water into a sweet water for them. ಅಲ್ಲಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುವಂತ ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. And God even provided them food from the heavens named manna. ಆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡದೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನ್ನವನ್ನು ಸುರಿದು ಜನರಿಗೆ ಪೋಷಿಸಿದನು. So after all these things, Moses spoke to them.
ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದ ನಂತರ ಮೋಶೆಯು ಮಾತಾಡುವಂತ And ಮಾತು that is what we are going to read in Deuteronomy chapter 8 and verse 3, and we'll read the first part. ಅದನ್ನೇ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. And thou shalt remember all the ways which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness to humble thee. ನೀವು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. So now we'll turn towards our topic, that is the failure. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. So we see here the first point, there is something called humbleness here in this verse. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ And ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. the opposite of that is pride. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಹಂಭಾವ. And now we see that there is something called pride inside us, which makes us not to understand what the failure is. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಅಹಂಭಾವವು ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸೋಲು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Because this pride makes us to hide the failure that we face. ಈ ಒಂದು ಅಹಂಭಾವವು ನಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಸೋಲನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Because that is a human tendency. ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Now I'll give you one small example. While you're walking in the road, ನಾನು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. You just ನೀವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ trip and fall. ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಬೀಳುತ್ತೀರಾ? first thing what comes in our mind? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ? What happens is we'll turn around and see if somebody has seen us. ನೀವು ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿದಾರ ಅಂತ. Why do we see? ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ? Because we know we tripped, we failed, we fell down. ನಾವು ಎಡವಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಸೋತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. But we don't want others to see that we have failed. ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Because that hurts our pride very much. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವಕ್ಕೆ ಅದು ಕುತ್ತನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. So we don't want to show our failure outside. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. But God does not look failure like that. ಆದರೆ ದೇವರು ಸೋಲನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. God looks the failure in a different way. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. And that's what Moses is teaching the people of Israel here. ಅದನ್ನೇ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂತ ಮಾತು. Because Moses knows many a times these people of Israel had failed God. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದರು. And that's because it's the pride that they have. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಹಂಭಾವವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. And that pride made them to sin against God. ಈ ಒಂದು ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. But here Moses is telling, for the 40 years God led us, and that is because God wants us to humble in front of Him. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು, 40 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ, ಕಾರಣ ನಾವು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Because every time the people of Israel faced a failure, God made them to humble them there. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಸೋಲುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. And that's what Moses is telling here in this verse, and he is reminding this to the people of Israel. ಅದನ್ನೇ ಮೋಶೆಯು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Because pride is something which is the root cause of most of our sins. ಈ ಅಹಂಭಾವವೇ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Sometimes you might feel like how being pride, how it is going to be the root cause of many sins. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಹಂಭಾವವು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಹೇಗೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Because pride eliminates our need to trust God. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Because when you have pride, you trust yourself more than anybody else. ನಮಗೆ ಅಹಂಭಾವವು ಇರುವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ. And it encourages the disobedience to God. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ
ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. And this pride erodes and it brings a wall and a barrier in between the God and the fellowship that we have with God. ಈ ಒಂದು ಅಹಂಭಾವವು ನಮಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಇರುವಂತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸವಿದು ಹೋಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿದು ಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. And when you don't trust God, ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದೆ ಹೋದ್ರೆ, and when you disobey God, ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರೆ, and when there is no fellowship with God, ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ automatically sin comes inside you. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು And ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. that's what happened with the people of Israel. ಅದೇ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದದ್ದು. When they faced any situation, they never trusted God. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. And they, whatever God says, they don't do that. ದೇವರು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. And they did not have fellowship with God. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. Even when Moses went to Mount Sinai to get the 10 commandments, they started worshipping something else. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಬೇರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. And that was the attitude of the people of Israel. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. But God used this failure to humble this people of Israel. ಆದರೆ ದೇವರು ಇವರ ಸೋಲನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ದೇವರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And God sees this failure in a different way. ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. And failure is the mighty humbler of pride. ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. How many of you understood this? ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು. You can say hallelujah. Hallelujah. Okay, done. So, one more thing is when it comes to the failure, ಸೋಲು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತುಂಟು. there is another thing that happens. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. We usually don't do that, but the thing automatically happens. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ನೆರವೇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. Failure magnifies our inabilities and weaknesses. ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ನಮಗಿರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And unless and until our failure teaches that, we won't understand. ನಮ್ಮ ಸೋಲು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವವರೆಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. Until we fail, we won't know that we are weak. ನಾವು ಸೋಲದ ಹೊರತು ಬಲಹೀನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. I'll take myself as an example. ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. Whenever I feel sick, ಇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಆದಾಗ, and when I recover, ಅದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ I used to tell that I can do all my things on my own. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Because my pride is covering my weaknesses. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಅಹಂಭಾವವು ಆ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. When I start working, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, at that time I'll start having my weaknesses coming out and overtaking my pride. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆಯು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. I will not be able to do my job like how I did before I was sick. ಇವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Recently something happened. My uncle was making fun of me. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು, ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರು ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ತಾ And ಇದ್ರು. usually I used to travel from Chennai to Bangalore in car, and I will reach in 3.5 hours to 4 hours. That is what I used to tell him. ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ 3.5-4 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. And this time I took almost 12 hours. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ 12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು. Because I was not able to drive. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಕಾರ್ ಓಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ Every half an hour I have to stop my car and I have to take rest. ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. And that's when my weaknesses started being magnified. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. I realized I have to slow down. ಆಗ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು, ನಾನು ನಿಧಾನಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. And that happened only when I failed.
ಅದು ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ಸೋತಾಗ ಮಾತ್ರವೇ. If I had to drive with my pride, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಅಹಂಭಾವದಿಂದಲೇ ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ I would have either caused an accident ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಈಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, or I would have fallen sick again. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ When ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. my pride is hidden and my weaknesses are being magnified, I am realizing that I cannot do this. ನನ್ನ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. And that's when I am realizing that I have to drive on God's strength. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಾನು ದೇವರ ಬಲದಿಂದ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಚಾಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. And that's when the mercy of God comes into picture and it's there in front of my eyes. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಕರುಣೆಯು ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ. And that's what the same thing happened for the people of Israel. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೂ ನಡೆದದ್ದು. And this is how God sees our failure. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. Because most of the time we try to hide our failures, but God uses that failure to teach you something. ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ನೋಡಿ ಸೋತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. And how many of you are going to take this approach of approaching the failure? ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ ನೋಡೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. That is a better way to approach that. We don't have to be like how people of Israel were there. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಇದ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡಬಾರದು. So we'll go to the second point. First point was God uses failure to empty us of our pride. And the second point is God uses failure to expose us to the evil in our hearts. ಮೊದಲೆಯ ಒಂದು ಹಂತವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಹಂತವು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಅದು ತೆರೆದಿಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ತೆರೆದಿಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. Because unless and until God exposes that, we will not know that we have it in our heart. ಅದು ತೆರೆದಿಡುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. Because we are so much filled with the world, we forget that we have sins in our heart. We have evil things on our heart. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳುಂಟು, ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. Sometimes we will talk about somebody like, is this person capable of doing such nonsense? ಅನೇಕ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. You won't even imagine. ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. That's because it was hidden in his heart. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. But this failure brings that hidden evil from your heart and exposes it out. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತದೆ. Nobody knew that these people of Israel are capable of creating another idol and worshipping against God. ದೇವ ಜನರಾದಂಥ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಈ ದೇವರಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯಾರೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. And that's when they failed, all these things started coming out of their hearts. ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. And when we read Deuteronomy chapter 8, the second part of verse 3, this says, to prove thee, to know what is in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or not. ಇಲ್ಲಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಯಾವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಡೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. And God is very careful with that. ದೇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. We might not know what is in our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. The church might not know what is in your hearts. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. Or we pastors won't know what is in your heart. ನಮ್ಮ ಬೋಧಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಬಹುದು. But God knows each and everything that you have in your heart, including the evil ones.
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಈ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವೂ ತೆರೆದಿದೆ. And God uses this failure to reveal those evil things which is hidden inside our hearts. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. Imagine this people of Israel, they openly rebel against God, and imagine what kind of evilness would they have had in their heart and to do such thing against God. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. And those evil things is what is causing us to fall short from the glory of God. ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಾವು ದೂರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. And that is the root cause of us going astray from God. ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. And that is the root cause for us to rebel against God. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. Sometimes when somebody faces a very critical thing in their life, ಕೆಲವು ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಾಗ, say for example, if somebody is losing somebody in their life, say they are facing a death, ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವರ ಮರಣವನ್ನು ಕಾಣುವುದಾದರೆ, and when they see that, sometimes I hear people saying that, God, why you have to do this, why you have to take this person from my life. ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿಂದ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. I used to feel like a shock. See, where is God, where are we? ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ. And the way they ask God as if they are fighting with him. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Because at that time we forget who God is and who we are. ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು, ದೇವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. And I've seen them fighting continuously. ಅವರು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಡಬಿಡದೆ ಜಗಳ ಆಡೋದನ್ನ And they openly rebel in front of other people against God. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆಯೂ ಅವರು ಜಗಳ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. Actually it is supposed to be opposite. They have to love God more than the people who are there in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದೇವರನ್ನು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು. And that's what we have been going through this word of God day and night. Every week we see, every day we read, and every time we pray that we say that God, we love you more than anything in this world. ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ದೇವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಆತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ದೇವರ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But when you lose somebody whom you love in this world, ಆದರೆ ನಾವು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, that's when the true colors come out of your heart. ಆಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದಂತ ಬಣ್ಣವು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. If you are asking God this question, why did you take them from me? ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಇವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಾಗ, imagine whom they have prioritized in their life. ಆಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. I am not saying that you should not love anybody in this world like that. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. But that doesn't give you right to go and rebel against God for taking them. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಜಗಳ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹಕ್ಕನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. We should have the faith on God, knowing that He does things right and at the right time for the right person. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. If He is doing something in your life, it is for a reason, it is for a purpose. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ, ಆತನ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತದೆ. But the evil in our hearts makes us rebel against God.
ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ದುಷ್ಟತನವು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. And that's the point we have to look at here. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. And we'll go to the third point. God uses failure to reveal weakness in our walk with God. ನಾವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ನಮಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. And there is one quote by Henry Ford. Failure is the opportunity to begin again more intelligently. ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ರಿ ಫೋರ್ಡ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೋಲು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. So when we fail, ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ we'll have to start learning from the failure. ನಾವು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. And we have to change the way we walk with God better than what it was before you failed. ನಾವು ಸೋಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆವೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Two things happen in our life, day-to-day life, when we fail. ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. One thing is we don't want to try the same thing. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. And the second thing is we try to do something else apart from what we are supposed to do. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. But here with the walk of God you cannot do that. ಆದರೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Because when you fail while walking with God, you have to get up and you have to be a better person and you have to again walk with God. ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೋತು ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಎದ್ದು ಮತ್ತೆ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. And this failure teaches you that. ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. And that's what we are supposed to do. ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. We'll go to the fourth point. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಒಂದು God uses failure to educate us as to what is really important in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And Deuteronomy chapter 8 verse 15 and 16 says what all these people were really concerned about. ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15-16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಈ ಜನರು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ. I'm not going to read that completely. I'm just going to tell what was really important for the people of Israel. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಮನಿಸೋಣ. For them it was food, ಅವರಿಗೆ ಆಹಾರ, it was shelter, ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ, and it was the safety of them, ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ, and their generations where they are going to be. ಅವರ ಜನಾಂಗವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ And this ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. is what their maximum concern was. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. If you see, when they faced Red Sea, they were worried about their life. ಅವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟರು. And when they didn't have water, they were complaining about that. ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದ್ರು. And when they didn't have place to stay, because it was filled with scorpions and snakes, they were really worried that we don't have a place to stay. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸರ್ಪಗಳು, ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗುಣಗುಟ್ಟಿದರು. And when they didn't have food, that was a bigger issue for them. ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ. And if you see the entire journey of the people of Israel, they were worried about all the worldly things. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದರು. And at one point of time, ಆದರೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ when they felt like that, God made sure that He teaches them a lesson. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಉಂಟಾಯಿತು. Because every time they felt that their need of the worldly things, God made sure that they understand they have to rely on God.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. God knows that he is going to open the Red Sea, but still he made them to stand there. ದೇವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆದರೂ ಸಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತು. He could have opened and kept while they came. ಅವರು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. If they would have walked past without any problem, they would have completely forgotten God. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾಗೆ ದಾಟಿ ಹೋಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಬೇಗ ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ರು. And even while giving water, the water was bitter first. ಅವರು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲು ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿತ್ತು. He made sure that they obeyed his law, and only then they got a sweet water. ಅವರು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಸಿಹಿ ನೀರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. So if you go through their entire journey, always God had used their failure to teach them that they are not of this world. They have to worry about what is there in the heavens. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತ ಪಾಠವು ಅವರು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸದೆ ಮೇಲನಿಂದ ಬರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದನು. Because even in our lives today, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ if I ask each and every one of us, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ what is the most thing that worries you? ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? What will you say? ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? That will be only of worldly things. ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವು ಲೌಕಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. It will be whether it is I have loans, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಲ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, or it will be like my job is not going great, ಇಲ್ಲವೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, there is a fight in my family, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜಗಳ, I don't have the support of my children, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವು ನನಗಿಲ್ಲ, and I don't have the support of the church, ನನಗೆ ಸಭೆಯ ಸಹಾಯವೂ ಇಲ್ಲ, and I don't have the support from government in anything, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ, I don't have good clothes, I have to buy new one, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲ, ಹೊಸದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, I am not getting biryani every week, so I have to make sure that I get biryani every week, ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರವೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ದೊರೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ದೊರಿಬೇಕು, and I want a car, ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬೇಕು, I want a house, ನನಗೆ ಮನೆ ಬೇಕು, and my children have to study well, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು, my husband has to treat me like a queen, ನನ್ನ ಗಂಡನು ನನ್ನನ್ನು ರಾಣಿ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, and my wife has to treat me like I am a king. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯು ನನ್ನನ್ನು ರಾಜನ್ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. These are the major problems that we will face in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು And ಎದುರಿಸುವಂತ. God will be playing very little role in our life. ಆಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. But God does not want that in your life. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ God wants you to ದೇವರು focus on what is there in the heaven. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants you to focus what is there in your heart that is avoiding you to go to heaven. ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants you to focus in the spirit that you have. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants you to focus on the love that you have on Him. ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants you to focus on how you go and evangelize in this world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And God wants you to focus on what is your commitment with Him. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಪರ್ಕವು ನಿನ್ನ ದೃಢೀಕರಣವು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ And ನೋಡಬೇಕು. God wants you to focus whether you're going to go to heaven or not. ನೀನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡು. And this can be taught only by the failure. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಸೋಲಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. When you fail in something, you know that you are not right in front of God.
ನೀನು ಯಾವುದರಲ್ಲಾದರೂ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. And when you fail, you know that you are focusing on worldly things and not godly things. ನೀನು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವೇ ನೀನು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. So the failure educates us on what really important in our life is. ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. And that is godly things that we have to focus in our life. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು And ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. the last point is the fifth one. God uses failures to enrich our lives. ಐದನೆಯದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. And Deuteronomy chapter 8 verse 16, the last part says that he might humble thee and that he might prove thee to do thee good at thy later end. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. Because we are worried about today, ನಾವು ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ, but God is focused about the future. ಆದರೆ ದೇವರು ಭವಿಷ್ಯತ್ತನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. We are worried about this flesh. ನಾವು ಮಾನಸಿಕ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. God wants you to worry about your soul. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾನೆ. So it's all about him, our life and the life with God. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೇಳಲ್ಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲವೇ ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವು ಆತನ ಬೆಳಕು ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆತುಕೊಂಡಿರುವುದು. It's not that we won't fail. ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲ. Because we are human beings. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು. We fail. ನಾವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. We fail 100 times. ನಾವು 100 ಬಾರಿ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆ. But you cannot fail in the same thing. ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಾರದು. If you fail in 100 different things and learn from that is different. ನೀವು 100 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಹೋಗಿ ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ. But failing in something and repeating the same mistake and again failing in the same thing is something which you have to work on. ನಾವು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. Because there is one inventor, he is one of the greatest inventor and his name is Charles Kettering. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು. And he says we have to learn to fail intelligently. ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು, ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. So that we avoid damages. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟವನ್ನು ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. People of Israel were not like that. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. And they lost their life because of their failures. ಅವರ ಸೋಲಿನಿಂದ ಅವರ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. When they disobeyed God, they lost their life. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. The first commandment that is there in 10 commandments, it says there is no other God. ಅಲ್ಲಿ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರು ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ. But when God is giving the commandment, these people were already having another God. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಾಗಲೇ ಕೆಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. And when Moses came down, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಶೆಯು ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗ, you know the story what happened after that. ಅದರ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. All that he asked was, whoever is on God's side, you come this side. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬನ್ನಿ. And others you stay that side. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ದೇವರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ. And we see in Bible that the earth opened up and ate everybody inside the ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲವು ಸೀಳಿ ದೇವರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನುಂಗಿ ಹಾಕಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ. Because they did not learn from their failures. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. They saw everything about our God. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಹೊರತು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But they did not learn from that. ಆದರೆ
ಅದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ಕಲಿಯಲಿಲ್ಲ. The cost of that is the soul. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ಅವರು ತೆರಬೇಕಾದದ್ದು They can ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು. They can never get into the kingdom of God. ಅವರು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. Today, the children of God, we sitting here, are lucky to know that God is on our side. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದೆ. And we are blessed to know that God uses failure to teach us something. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. And we are lucky to be under the grace of God. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಅದೃಷ್ಟವೇ ಸರಿ. And we have to make sure we use that grace properly. ಆ ಒಂದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. I'll give you last 3 points. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ You ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. can follow this in your day-to-day life. ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. When you face a failure, that is a defeat, you honestly face it. ನೀವು ಸೋಲನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಿರಿ. Many people have that fear to face the failure. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಭಯ ಇರುತ್ತದೆ. And they create a fake success. ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲು And ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. that's because your pride is overtaking you. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಭಾವವು ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. Don't do that. God is with you. ಅದನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ, ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. Face it and learn from that. ಎಲ್ಲಾ ಸೋಲನ್ನು ಎದುರಿಸು, ಅದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೋ. And the second point is exploit the failure. Don't waste your failures. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ಅದು ಹಾಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. Learn all that you can from your failure. ನಿಮ್ಮ ಸೋಲಿನಿಂದ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. Every bitter experience of your life can teach you something. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಹಿ ಅನುಭವವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. Because that is how we are made. We are not made like learn from good things. We learn from bad things. ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. And like that is how the world has become. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕವು ಉಂಟಾಗಿದೆ. So exploit as much as learning from the failure that you had faced in your life. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲಿನಿಂದಲೂ ಪಾಠ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. And the last point is never use failure as an excuse for not trying again. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Because this is one of the weapons that Satan uses against the children of God. ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೈತಾನನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ. When they fail, ಅವರು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ he puts in a thought in them. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. What did God do? ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? God did not do anything when you failed. ನೀನು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? This is the thought he puts. ಈ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. That's all. I've seen many people not coming to this church after this thought comes in their mind. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಲೋಚನೆಯು ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. And that's what Satan wanted. ಅದೇ ಸೈತಾನಿಗೂ ಸಹ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು. And he uses the failure as a weapon against the children of God to make sure that they go to hell. ಈ ಒಂದು ಸೋಲನ್ನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೈತಾನನು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. But God uses the same failure ಆದರೆ ದೇವರು ಅದೇ ಸೋಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. to teach you something, ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ, to mold you, ನಿನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ, to protect you, ನಿನ್ನನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆಯಾಗಿ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ, take you to heaven. ನಿನ್ನನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ. And that is the difference between God and Satan. ಅದೇ ದೇವರಿಗೂ ಸೈತಾನನಿಗೂ ಇರುವಂತ ಒಂದು And ವ್ಯತ್ಯಾಸ. it doesn't mean that we have damage when we fail. We have damages when we fail. ನಮಗೆ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲ, ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. But that
can be fulfilled by God at any time. ಆದರೆ ಅವು ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. And that is our precious God for us. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳಂತ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ದೇವರು. And we can never ever underestimate our God. ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. He loves us so much and he gave his only son Jesus Christ for us. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಮಗೆ And ಕೊಟ್ಟನು. he died on the cross for your failure and my failure. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಸೋಲಿಗಾಗಿ ಆತನು ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದನು. He still continues to do that. ಆತನು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. He protects you and me with his precious blood. ಆತನು ತನ್ನ ಶುದ್ಧ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಾನೆ. And all that he wants is for you to love him back. ಆತನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಆತನನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ. And this failure should not separate you from him. ಈ ಒಂದು ಸೋಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬಾರದು. And I hope you understood this entire message. ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಸಂದೇಶವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. And make sure you use this in your life. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. Whenever you face a failure, use that failure. ನೀವು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. World will talk 101 things. ಈ ಲೋಕವು ನೂರಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. And you make sure that those words are from Satan. ಆ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ಸೈತಾನನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. You listen to what God wants to say to you through that failure. ಆ ಒಂದು ಸೋಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೋ. And you will see the blessings from that. ಅದರಿಂದ ನೀನು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿ. And definitely these people of Israel, after so much of trials and failures, they did reach Israel. ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಸಹ ಅವರು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. They did reach Canaan for sure. ಅವರು ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರು. But they had to learn so many things. ಆದರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಯಿತು. And I know for sure we will definitely meet in heaven. ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಿರಿ. And that happens through a process of learning from your failures. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದು ನಾವು ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Let's all pray. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. God has been speaking to us. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. Yes, we do face failures in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸೋಲುಗಳು ಉಂಟು. Every failure is a stepping stone for victory. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲು ನಮ್ಮ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. As we have seen, let us use every failure that comes in our lives to move further to a glorious land. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೋಲನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Don't get despaired or depressed when you face the failure. ನೀವು ಸೋಲನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೋತು ಹೋಗುವುದೇ ಆಗಲಿ ದುಗುಡಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಬೇಡ. He will not leave you alone. He is all the time Amen. with you. ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. Humble yourself, learn from the failure, get the grace of God to reach the glorious land. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Heavenly Father, we praise and worship you, Lord, for the wonderful time that you given us to learn about the failure that face in our lives. Yes, Father, we face a number of failures in our lives and we get depressed, Lord, and we get distressed, and we, Lord,
put ourselves in a pathetic condition, thinking that no one is there to help us. But Lord, you spoke to us in a special way. Lord, you are training us to do better things, to learn things from the thing which we failed, O Lord, to do better in our lives. Yes, Lord, those who have failed and they are worried about that, I pray, O God, give them the strength. Your grace, O God, you show to them. Let them, Lord, know that they are not alone, that you are with them and you are concerned about their lives, O Lord Jesus. Lord, put your hand in our lives. Help us to come out of that failure. Yes, Master. Today we have learned a lesson that whenever we face failure in our lives, we should humble ourselves. Lord, remove the pride in our lives, thinking that we are the great. But Lord, you are great in our lives. Without you, we cannot do anything. Give us that realization. Lord, I thank you for the wonderful message and the servant of God. Lord, help us to apply this in our lives. Bless everyone. Especially, Lord, I pray for those who are longing for healing in their lives, whatever the condition they are. Lord, bless them. Heal them, O God. Heal them. Heal them, O Lord Jesus. Stretch forth your hand. Meet all their needs. Bless them. In Jesus' precious name I pray. Amen. ನನ್ನ ಮನವೇ ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮத்தை ಕೀರ್ತಿಸಿರಿ. ಮನವೇ ಯುಗವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God bless you all. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ.